Hi, have a nice day. In this video, we are going to deal about Mendelism, Griha Johann Mendel, and the experiment conducted in pea plant. இந்த வீடியோவில் மெண்டலிசம் பற்றியும் கிரிஹார்ட் ஜோஹன் மெண்டல் அவர்களை பற்றியும் அவர் பட்டாணி தாவரத்தில் செய்த ஆய்வுகள் குறித்தும் நாம் பார்க்க போகிறோம். Contribution of Mendel to genetics is called Mendelism. It includes all concepts brought out by Mendel through his original research on plant hybridization. Mendelian genetic concepts are basic to modern genetics. Therefore, Mendel is called as the father of genetics. Father of genetics, Griha Johann Mendel, who unraveled the mystery of genetics. Griha Johann Mendel was born on 22nd July 1822 in Hensendorf, Silesia, Austria. Now it's called as Heinz, Czechoslovakia. After school education, later he studied botany, physics and mathematics at the University of Vienna. He then entered a monastery of St. Thomas at Brunn in Austria and continued his interest in plant hybridization. In 1849, Mendel got a temporary position in a school as a teacher and he performed a series of elegant experiments with pea plants in his garden. In 1856, he started his historic studies on pea plants. Pea plantல ஒரு historic studies அவர் start பண்ண year 1856. 1856 to 1863 was the period of Mendel's hybridization experiments on pea plants. Mendel discovered the principles of heredity by studying the inheritance of 7 pairs of contrasting traits of pea plants in his garden. So, மெண்டல் அவர்கள் 1856 to 1863ல பீ பிளான்ட்ல 7 pairs ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரை ஸ்டடி பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டடீஸை பேஸாக வச்சு தான் ஹெரிடிட்டிக்கான பிரின்சிபலை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. மெண்டல் கிராஸ்ட் and catalogued 24,034 plants through many generations. ஸோ 24,034 plants எடுத்துக்கிட்டு அதில் நிறைய ஜெனரேஷன்ஸில் அவர் கிராஸ் பண்ணார். ஹிஸ் பேப்பர் entitled Experiments on Plant Hybrids was presented and published in the Proceedings of the Brunn Society of Natural History in 1866. 1866ல ப்ரூன் சொசைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி என்றதில் தன்னுடைய பேப்பரை அவர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. Mendel was the first systematic researcher in the field of genetics. ஜெனட்டிக்ஸில் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ரிசர்ச்சை பண்ண முதல் பர்சனே மெண்டல் அவர்கள் தான். Mendel was successful in his experiment because he applied mathematics and statistical methods to biology and laws of probability to his breeding experiment. பயாலஜியில் தான் செஞ்ச breeding experiments-ல மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ், லாஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி இது மூணுத்தையுமே அவர் அப்ளை பண்ணார். அது தன்னோட சக்ஸஸ்க்கான முதல் காரணம். ரெண்டாவது, he followed scientific methods and kept accurate and detailed records that include quantitative data of the outcome of his crosses. தான் பண்ண கிராசஸில் அந்த அவுட்கம் எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணார்னா அக்யூரேட்டாக அழகாக ரெக்கார்ட் பண்ணார். அந்த குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டாஸை அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணார். தேர்ட், his experiments were carefully planned and he used large samples. நிறைய சாம்பிளை பயன்படுத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நல்லா பிளான் பண்ணி அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார். அதுவும் சக்ஸஸ்க்கான காரணம். அடுத்தது, the pairs of contrasting characters which were controlled by factors அதாவது genes were present on separate chromosomes. அவர் எடுத்துக்கிட்ட கேரக்டருக்கான ஜீன்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட் குரோமோசோம்ஸில் இருந்ததும் அவருடைய வெற்றிக்கான காரணமாக அமைந்தது. அடுத்தது, the parents selected by Mendel were pure breed lines and the purity was tested by self-crossing the progeny for many generations. அவர் யூஸ் பண்ண பிளான்ஸ் எல்லாமே பியோர் ப்ரீடிங் தான். ஏன்னா இதில் செல்ஃப் கிராசிங் மூலமாக அவர் டெஸ்ட் பண்ணும்போது, அந்த பியூரிட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே எப்படி இருந்ததுன்னா பியோர் ப்ரீடிங்காக இருந்தது. அந்த பியோர் ப்ரீடிங் பிளான்ட் கிடைச்சதுமே அவருடைய வெற்றிக்கான காரணமாக அமைஞ்சது.
Mendel's experimental system, the garden pea. He chose garden pea plant because it is an annual plant and has clear contrasting characters that are controlled by a single gene separately. கார்டன் பீ பிளான்ட் ஒரு ஆனுவல் பிளான்ட். ஆனுவல் பிளான்ட்னா என்ன? வித்தின் அ இயர், ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அது பூத்து காய்ச்சி தன்னோட ஜென்ரேஷனே லைஃபே முடிஞ்சிடும். அதுதான் ஆனுவல் பிளான்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கிளியர்லி டிஃபைன்டு கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸாக இருந்தது. சிங்கிள் ஜீனால் அது செப்பரேட் பண்ணப்பட்டு இருந்தது. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர்ட் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் இன் கார்டன் பீ பிளான்ட். கார்டன் பீ பிளான்ட்ல நேச்சுரலாக செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். மெண்டல் யூஸ்ட் போத் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். இங்கே அவர் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷனையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு, கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார். தேர்டு, த ஃப்ளார்ஸ் ஆர் லார்ஜ், ஹென்ஸ் emasculation அண்ட் pollination ஆர் வெரி ஈஸி ஃபார் ஹைபிரிடைசேஷன். ஃப்ளார்ஸ் இங்கே பெருசாக இருந்ததால் தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் emasculation, pollination இதெல்லாம் அவர் ஆர்டிஃபிஷியலாகவே செஞ்சார். அதற்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கிற அளவில் இந்த ஃப்ளார்ஸும் பெருசாக இருந்தது. இதனால தான் அவர் என்ன பண்ணார், கார்டன் பீ பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணார். Mendel's experiment on pea plant. Mendel's theory of inheritance, this is also known as the particulate theory, which establishes the existence of minute particles. ஒரு மைன்யூட் பார்ட்டிக்கல் இருக்குதுங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மெண்டலோடைய தியரியை தான் மெண்டல்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் பார்ட்டிகுலேட் தியரின்னு சொல்லுவோம். அவர் சொல்கிற அந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸை தான் நம்ம ஹெரிடிட்ரி யூனிட்னு சொல்லுவோம், ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இவற்றிற்கு காமனாக இப்போது கொடுக்கப்படுகின்ற பெயர் தான் ஜீன்ஸ். இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் பாலினேஷன் ஆர் கிராஸ் பாலினேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை செவரல் ட்ரூ ப்ரீடிங் லைன்ஸ் ஆஃப் பீ பிளான்ட்ஸில் செஞ்சார். இதில் ட்ரூ ப்ரீடிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ட்ரூ ப்ரீடிங்கிறது நத்திங் பட் பியூர் ப்ரீடிங். இட் ஹாஸ் அண்டர்கான் கண்டினியூஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் ஹேவிங் ஸ்டேபிள் ட்ரைட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதில் தொடர்ந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அது ஒரு ஸ்டேபிளான ட்ரைட்டை இன்ஹெரிட் பண்ணும். பியோர் லைன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஹோமோசைகாசிட்டி ஒன்லி. பியோர் லைன்னு சொன்னாலே அது ஹோமோசைகாசிட்டியை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஹோமோனா சேம். ஸோ இங்கே போத் அலில்ஸ் எப்படி இருக்கும், சேமாக இருக்கும். அடுத்தது இதில் ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணாங்க, செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன். ஃபர்டிலைசேஷனா ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ். செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷனா ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் produced by the same individual. That is, pollen and egg are derived from the same plant. அப்படி வந்ததுன்னா அதை நம்ம செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம். அதில் இதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு டேர்ம் emasculation. emasculation அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஆந்தர் ஃப்ரம் த ஃப்ளார் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன். ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பூக்குள்ளே இருக்கிற ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணுறதை emasculation சொல்லுவோம். மெண்டல் என்ன பண்ணார், தன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் ஹி ரிமூவ் த ஆந்தர்ஸ் ஃப்ரம் த ஃப்ளார் பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷன். அப்போது ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தரை ரிமூவ் பண்ணிட்டார். அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த போலன் ஃப்ரம் another variety of pea to the stigma of the flowers where the anthers are removed. அப்போது ஆந்தர் ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட பூவில் இருந்த அந்த ஃப்ளவரோட ஸ்டிக்மாவில் இன்னொரு ஃப்ளவரில் இருந்த ஆந்தரை எடுத்து அவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார். திஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். இதனால் அவருக்கு கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த பிளான்ட்டில் நடந்தது. எதுக்கு கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன்? இது என்ன பண்ணும், திஸ் லீட்ஸ் டு த கிரியேஷன் ஆஃப் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட்ஸ். இப்படி கிராஸ் பண்ணும்போது ஹைப்ரிட் வெரைட்டி வித் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட்ஸோடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். மெண்டல் ஒர்க் ஆன் த ஸ்டடி ஆஃப் த பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் லாஸ் ஃபார்முலேட்டட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெண்டிலியன் ஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போது ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆஃப் பீ ஃப்ளார்ஸ் பார்ப்போம். முதல்ல போலன் இஸ் கட் ஆஃப் ஆர் ரிமூவ்ட் ஃப்ரம் த பர்பிள் ஃப்ளார். பர்பிள் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டோம், அதில் இருக்க மேல் பாட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது ஒரு பேரண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். இதை ஒயிட் ஃப்ளாரோட கிராஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஒயிட் ஃப்ளாரில் பார்த்தீங்கன்னா போலன் ஆஃப் த ஒயிட் ஃப்ளார் இஸ் டேக்கன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பிஸ்டில் ஆஃப் த பர்பிள் ஃப்ளார். பர்பிள் ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தரை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம், emasculation. ஒயிட் ஃப்ளாரில் இருக்கிற ஆந்தரில் இருக்க போலன் எடுக்கிறோம், எடுத்து அதை பர்பிள் ஃப்ளாரோட ஸ்டிக்மாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்.
திருப்பி கிராஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குது. நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? த ஃபெர்டிலைஸ்ட் பிஸ்டில் கெட்ஸ் மெச்சூர் அண்ட் பிகம் பார்ட்ஸ். அந்த பார்ட்ஸ் என்ன டெவலப் பண்ணுது? சீட்ஸ் டெவலப் பண்ணுது. சீட்ஸ் இன் ஈச் பார்ட் ஆர் ரெடி டு பி பிளான்டட். திருப்பி அதை நம்ம பிளான் பண்ணும்போது ஆல் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஆர் பர்பிள். நம்மளுக்கு எல்லாமே பர்பிள் ஆஃப்ஸ்ப்ரிங்காக கிடைக்குது. These are the steps involved in cross pollination of pea flower. ஒரு pea flower cross pollination பண்ணும்போது இந்த steps தான் நம்மளுக்கு நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ in this video we have learnt about Mendelism, Griha Johann Mendel, his experiment in pea plant. நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிரிஹா ஜோஹன் மெண்டல் அவர்கள் செலக்ட் பண்ண 7 pairs ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸை பற்றியும் அந்த ஜீன்கள் எந்தெந்த குரோமோசோம்கள் இருந்தது என்பதை பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். We'll meet you in the next video. Until then, bye and thank you.